Okay, translation. So translation, it is refers to the process of polymerization of amino acids to form polypeptide chain. The decoding process is carried out by, already we have seen before that what charged tRNA molecule, they can bind to the mRNA, they can decode. So that time they can get the information, genetic information from mRNA. Then they can transfer that information from one cell to another cell, that we have seen. So the tRNA molecule want to bind to the mRNA, whether it is carried out by the ribosomes. Okay, so the mRNA is translated, the starting at the 5' end. So translation nala enadhu protein synthesis. இப்போ இங்க என்னது mRNA protein synthesis ல involve ஆயிருக்கு. அப்ப அந்த process எங்க begins ஆகுது? Start ஆகுது in the 5' end. Now the direction always, the polarity of the direction 5' end to 3' end. Okay, so after binding to mRNA, the ribosomes move along it, adding new amino acids to the growing polypeptide chain. So this tRNA molecule, they can bind the mRNA at the starting at the 5' end. So it is involving in a translation. So automatically they can start to produce the synthesis the protein. So that time when the amino acids it is combined, it is added to the tRNA molecule, automatically they can produce the polypeptide chain. Okay, so the after binding to mRNA, the ribosomes move along it. அப்படியே 5' இருந்து அந்த பைண்ட் ஆன அந்த ஸ்டார்டிங் பிளேஸ்லேருந்து அப்படியே உள்ளுக்குள்ளே மூவ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். அப்படி மூவ் ஆக என்னாகும்? இட் இஸ் ஹெல்ப்ஃபுல் டு ஆட் அ நியூ அமினோ ஆசிட்ஸ் டு த க்ரோயிங் polypeptide chain. Each time it's read a codon. அப்படியே கரெக்டாக ஒவ்வொரு தடவை அது பைண்ட் ஆகிறப்பையும் அந்த கோடானுக்கு தகுந்த மாதிரி அப்படியே பைண்ட் ஆகி என்ன செய்யும்? அங்கே உள்ளுக்குள்ளே அந்த 5' 3' வரைக்கும் அப்படியே மூவ் பண்ணிக்கிட்டே போகும். அப்படி மூவ் பண்ணிகிட்டே போக என்ன ஆகும்? அங்கே பாலிபெப்டைடு செயின் வந்து அந்த growth ஆஃப் த பாலிபெப்டைடு செயின் வந்து நடந்துகிட்டே இருக்கும். So each codon is read by an anticodon on the corresponding tRNA. So codon எதில் இருக்குது? அங்கே mRNA இருக்குது. அதுக்கான anticodon எங்கே இருக்குது? இங்கே tRNAவில் இருக்குது. ஸோ அந்த கோடானும் ஆன்டிகோடானும் அப்படியே கரெக்டாக மேட்ச் ஆகிக்கிட்டே அப்படியே வர என்ன செய்யுது? அங்கே 5' எண்ட்லேருந்து அப்படியே மூவ் ஆகிக்கிட்டே இருக்குது. அந்த இன்சியேட்டர் அந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்லேருந்து அப்படியே மூவ் ஆகிட்டே போகுது. So hence the order and the sequence of amino acids are defined by the sequence of bases in the mRNA. So that sequence of amino acids, it is added to the tRNA molecule, that it is defined by the sequence of the bases in the mRNA. ஏன்னா mRNAவில் இருக்கக்கூடிய கோடானுக்கு தகுந்த மாதிரி ஆன்டிகோடான் இருந்தால் தான் அது பைண்ட் ஆகி அப்படியே மூவ் ஆகிட்டே போகும். அப்போ இந்த அமினோ ஆசிட் சீக்வன்ஸ் எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு? இட் இஸ் டிஃபைன்ட் பை த சீக்வன்ஸ் ஆஃப் பேசிஸ் ஆஃப் த mRNA. Okay, then it is involving in a synthesis of protein. So now we are going to discuss about the mechanism of translation, how this process is occur in a mRNA. So the cellular factory responsible for synthesizing protein is the ribosomes. So ஒவ்வொரு செல்லுக்குள்ளேயும் இந்த புரோட்டீன் சிந்தசிஸ் ஆகணும் அப்படின்னா அதுக்கு நமக்கு மெயினாக என்ன வேணும்? இந்த ரிபோசோம்ஸ் வேணும். ஓகேவா? நம்ம அனிமல் செல் ஆர்கனல்ஸ், அந்த செல் ஆர்கனல்ஸில் மெயினாக நம்ம என்ன படிச்சிருப்போம்? ரிபோசோம்ஸ் இன்வால்வ்டு இன் த ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் அப்படின்னு படிச்சிருப்போம். அப்போ செல்லுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த நம்பர் ஆஃப் செல் ஆர்கனல்ஸில் ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் ஆகணும் அப்படின்னம்னா மெயினாக என்ன வேணும்? நமக்கு ரிபோசோம்ஸ் வந்து வேணும். ஸோ த ரிபோசோம்ஸ் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சரல் RNAs அண்ட் அபவுட் 80 டிஃப்ரெண்ட் ப்ரோட்டீன்ஸ். ஸோ இந்த ரிபோசோம்ஸ் தான் என்னது? இந்த RNA-உடைய ஸ்ட்ரக்சர் consists of structural RNAs and about 80 different proteins. So it is helpful to synthesize the 80 different proteins. In inactive state, it exists as 2 subunits. So when the ribosomes are in an inactive state, it is present in the 2 subunits. One is large subunit, another one is small subunit. So this is the structure of the ribosomes. Okay, lower classes நீ படிச்சிருப்ப structure of the ribosomes. When these ribosomes are inactive in state, it is present in the 2 subunits. One is large subunit, another one is small subunit. Okay, 2 subunits, smaller subunit and large subunit. Okay, this is the structure of the ribosomes. Okay, so when the subunits encounters an mRNA, the process of translation of mRNA to protein begins.
ஸோ திஸ் சப்யூனிட்ஸ் வென் தே கேன் என்கவுண்டர் த எம்ஆர்என்ஏ, எப்போ எம்ஆர்என்ஏ அங்கே அழிக்குதோ அப்படி அழிக்க என்கவுண்டர் பண்ண அங்கே என்ன ஆகும், ப்ராசஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்லேஷன் நடக்கும். அப்போ ப்ராசஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்லேஷன்னாலே என்னது, எம்ஆர்என்ஏவிலேருந்து ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் ஆகிறது தான் ப்ராசஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்லேஷன். அப்போ இந்த ப்ராசஸில் இந்த ரிபோசோம்ஸ் தான் மெயினாக இன்வால்வ் ஆகிருக்கு. அந்த ரிபோசோம்ஸ் இன்ஆக்டிவ் ஸ்டேட்டில் எப்படி இருக்குது, 2 சப்யூனிட்டாக இருக்குது, ஸ்மாலர் சப்யூனிட், லார்ஜர் சப்யூனிட்னு சொல்லி. இந்த சப்யூனிட்லாம் என்ன செய்யுது, எம்ஆர்என்ஏவை என்கவுண்டர் பண்ணுது. எம்ஆர்என்ஏவை என்கவுண்டர் பண்ண அங்கே என்ன ஆகும், புரோட்டீன் வந்து சிந்தசிஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். ஓகே, புரிஞ்சிச்சா டிரான்ஸ்லேஷன்? The prokaryotic ribosomes in ப்ரோகேரியாட்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் என்னது, பாக்டீரியா நம்ம சொல்லலாம், நாட் வெல் டெவலப்டு நியூக்ளியஸ். அந்த ஆர்கானிசம் எல்லாமே ப்ரோகேரியாட்ஸ். ஸோ ப்ரோகேரியாட்ஸில் இருக்கக்கூடிய ரிபோசோம்ஸ் எடுத்துட்டோம்னா அதனுடைய சைஸ் என்னது, 70s அப்படின்றது தான் ப்ரோகேரியாட்டில் இருக்கக்கூடிய ரிபோசோம்ஸ்னுடைய சைஸ். இந்த 70s என்ன மாதிரி 2 சப்யூனிட்ஸாக இருக்குது அப்படின்னம்னா, லார்ஜ் சப்யூனிட் இஸ் நோன் அஸ் 50s அண்ட் ஸ்மாலர் சப்யூனிட் இஸ் நோன் அஸ் 30s. ஸோ டுகெதராக நம்ம 70s அப்படின்றோம். 2 தனித்தனியாக ஸ்மாலர் லார்ஜர் 2 சப்யூனிட்ஸாக இருக்கப்போ லார்ஜர் சப்யூனிட்ஸ் இஸ் நோன் அஸ் 50s அண்ட் ஸ்மாலர் சப்யூனிட் இஸ் நோன் அஸ் த 30s. ஓகே, த ரிபோசோம்ஸ் ஆஃப் யூகேரியாட்ஸில் கூட ரிபோசோம்ஸ் எடுத்துட்டோம்னா அவனுடைய சைஸ் எவ்வளவு, 80s. இதுவும் 2 சப்யூனிட்ஸாக இருக்குது. அந்த 60s அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது லார்ஜர் சப்யூனிட்ஸ், 40s அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஸ்மாலர் சப்யூனிட்ஸ் சொல்லி 2 சப்யூனிட்ஸு. இந்த எஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது எதை இது பண்ணுதுன்னா, இட் டினோட்ஸ் த செடிமெண்டேஷன் எஃபிசியன்ட் விச் இஸ் எக்ஸ்பிரஸ்ட் அஸ் செவ்ட்பெர்க் யூனிட். Okay, Sevdberg unit. So we are in a short form we are saying S unit. Okay, it is a sedimentation efficient. Okay, then the 30s subunits in bacteriaவில் எடுத்துட்டோம்னா 2 சப்யூனிட், 50sன்றது லார்ஜர், 30sன்றது ஸ்மாலர். அப்போ இங்கே பாக்டீரியாவில் இந்த ஸ்மாலர் சப்யூனிட், அதாவது இந்த 30s சப்யூனிட் ஆஃப் பாக்டீரியல் ரிபோசோம் கண்டைன்ஸ், அதுக்குள்ளே எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 16 SR RNA. ஓகே, 16 SR RNA. அதே மாதிரி இந்த லார்ஜர் சப்யூனிட்னு சொல்லக்கூடிய இந்த 50s சப்யூனிட்ஸில் என்ன இருக்குது, 5 SR RNA. ஸ்மாலர் சப்யூனிட் 30sல 16 SR RNA, 50sல 5 SR RNA molecule and 23S RNA molecule and 31 ribosomal protein it is present. ஓகே, அப்போ ப்ரோகேரியாட்டில் என்ன இருக்குது, அந்த 30sன்னு சொல்லக்கூடிய ஸ்மாலர் சப்யூனிட்ஸில் 16 SR RNAவும் 50sல 5 SR RNA மாலிகூல் ப்ரெசன்ஸ் ஆகிருக்கு.